This is the last part of module 1. So the topics equilibrium and deadweight laws that we will discuss today. So first of all, what is equilibrium? Equilibrium is a situation in which market demand equals market supply. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is equilibrium point? Equilibrium point is the point at which the market demand curve intersect the market supply curve. മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവും മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കർവും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. The price at which market demand equals market supply is the equilibrium price. That means at that price, what is the at that point, what is the price? That is the equilibrium price. And at that point, what is the quantity? That is the equilibrium quantity. So this will be the quantity demanded and supplied in the economy. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് whenever we explain equilibrium, we have to prepare a schedule and draw a diagram to explain equilibrium. See, we can prepare a simple schedule to explain equilibrium. So first column will be price of X. Price of X. Second column demand for X. And third column supply of X. Price of X, as usual, just you take 5, 4, 3, 2, 1. So at that price, suppose demand is 10. Then 20, 30, 40 and 50. That means when price falls, demand rises. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ we know that when price falls, supply decreases. So take 50 here, 40, 30, 20 and 10. So when price is rupees 3 per unit, we know that the quantity supplied and quantity demanded both are equal. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് 3 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സോ 3 ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് 30 ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് 3 ആകുമ്പോൾ എന്താണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്രയും തന്നെ സപ്ലൈയും മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവും. സോ ദർ ഈസ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, or there is an equilibrium. And the same equilibrium we can explain with the help of a diagram also. So here we take price and here we take demand or quantity in the x-axis. Now first you draw the demand curve. This is the demand curve. And then you draw the supply curve. This is the supply curve. And at this point demand is equal to supply, that is at a point E. So E is the equilibrium point. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് സപ്ലൈ കർവിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ആ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇ ഈസ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് ഈസ് പി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ക്യൂ. So equilibrium price is P and equilibrium quantity is Q. This is the diagram for explaining equilibrium. നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ഇക്വിലിബ്രിയം ചോദിച്ചാൽ you can write this schedule and draw this diagram. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് 3 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്താണെന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. But if it is a question with more marks, definitely you must prepare a schedule like this and draw the diagram also. Sometimes the price will deviate from equilibrium price. Sometimes it will go up or go down. So in such a situation, what happens? First of all, we will see a situation when
the price in the market temporarily deviate from the equilibrium price and it is going up. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം. അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് പ്രൈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Draw the demand curve and draw the supply curve. So mark the equilibrium point. This is the equilibrium point, and this much is the equilibrium price, and this is the equilibrium quantity. The price quantity. So then suppose the price rises to P1 because of some reasons. ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊരു ടെമ്പററി ഡീവിയേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഈസ് ദിസ് മച്ച് ഓൺലി. So Q1 is the quantity demanded. But since price is high, there will be more supply. How much is the supply? This much is the supply. So Q2 is the supply. Now, demand is less, supply is more. So that means this much is the excess supply. This is the excess supply in the market. Excess supply, that means there is an unsold stock. This much quantity the sellers cannot sell, so there is excess supply. When there is unsold stock, what the producers will do? The producers, ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൈവശം ഒരുപാട് വിൽക്കാൻ പറ്റാതെ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ പ്രൈസ് കുറച്ച് അത് വീണ്ടും ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിലേക്ക് തന്നെ വരും. So when there is excess supply, the sellers will reduce the price. So the price will come back to the equilibrium position. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. Now we can analyze a situation where the price is less than the equilibrium price. ഇപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവാണ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം. So as usual we are drawing the demand curve and the supply curve. Now this is the equilibrium price and this is the equilibrium quantity. Now suppose the price is less. That means price is this much only. That is P1. At that price, supply is less. Since price is less, supply is also less. Supply കുറവാണ്. Supply ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ Q1. ഇനി but demand is more. പ്രൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Demand is more and demand is this much Q2. So there is ഇവിടെ സപ്ലൈ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുമായതുകൊണ്ട് there is excess demand. So there is excess demand for the product. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? പ്രൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് പേരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So there is excess demand. More people are there to buy, but less number of people are there to sell. So market supply is less. So in such a situation, for the available quantity, there will be more demand. More people wants to buy that. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? They will offer a higher price. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിത് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും. Then again the price will go back to the equilibrium level. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കോണമി വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവലിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് എക്സസ് സപ്ലൈ ആൻഡ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ Q1 Q2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് സപ്ലൈ ആണ്.
രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ Q1 Q2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഡിമാൻഡാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. So I have already explained excess demand and excess supply. Then next is changes in demand and supply and its effects on equilibrium price. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡോ സപ്ലൈയോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി? ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി? അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ബോത്ത് വിൽ ചേഞ്ച് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്. ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, whenever there is an increase in demand, the demand curve shifts rightwards. When there is a decrease in demand, demand curve shifts leftwards. This is the case of supply also. സപ്ലൈയുടെ കേസിലും സപ്ലൈ കൂടിയാൽ സപ്ലൈ കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കർവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഡയഗ്രം നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൗ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനും ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് സപ്ലൈ കർവ് വരച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കണം. സോ ഡ്രോ ദി ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഡ്രോ ദി സപ്ലൈ കർവ്, ദെൻ മാർക്ക് എവരിതിങ്, സപ്ലൈ, ഡിമാൻഡ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്, ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യും, പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് question is, suppose demand increases, what happens to equilibrium price and quantity? But demand increases എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് റൈറ്റ്വേർഡ്സ്, മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുന്നു. This is the new demand curve. D1 is the new demand curve. The new demand curve ഇന്റർസെക്ട് ആദ്യത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ദി ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് E1. പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവ് E1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് സപ്ലൈ കർവിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുകയാണ്. വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദർ വിൽ ബി എ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി പ്രൈസ്? ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം പ്രൈസ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം, മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് കൂടും. സോ വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആസ് വെൽ ആസ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈയും കൂടും. ഇത്രയുമാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, വെൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്, ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് റൈറ്റ്വേർഡ്സ്, ദി ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് E1 and according to the new equilibrium point the market price is P1 and market quantity is Q1, or market price and market quantity or equilibrium price and equilibrium quantity both increase, രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യം. ദെൻ സപ്പോസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് സപ്പോസ് ഐ ആം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. സപ്ലൈ കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. വെൻ സപ്ലൈ ഡിക്രീസസ് സപ്ലൈ കർവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്വേർഡ്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും വരച്ചു.
then we are marking price and quantity. Then there is a decrease in supply. അപ്പോൾ സപ്ലൈ കർവ് ഓർക്കുക, വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ കർവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്വേർഡ്സ്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സപ്ലൈ കർവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുക. This is the new supply curve, S1, S1. So when supply decreases, supply curve shifts leftwards. This is the new equilibrium point. ആദ്യത്തേത് E ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് E1 ആണ്. E1 is the new equilibrium point. According to the new equilibrium point, what happens to price? Price rises to P1. But what happens to quantity? Equilibrium quantity Q1 ആയിട്ട് കുറയുന്നു. ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി Q1 ആയിട്ട് കുറയുന്നു, പക്ഷേ പ്രൈസ് P1 ആയിട്ട് കൂടുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ, മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂടും, എന്നാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ you may say about that new equilibrium point. ഏതാണ് new equilibrium point? According to the new equilibrium point, what happens to equilibrium price and equilibrium quantity? അക്കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. Then one more situation I am explaining, that is simultaneous increase in demand and supply. Simultaneous എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈക്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഡിമാൻഡും കൂടുന്നു, സപ്ലൈയും കൂടുന്നു ഒരേ സമയത്ത്, ഈക്വൽ ആയിട്ട്. ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ, ഹൗ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് അഫക്റ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം. ഒരേ സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സപ്ലൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡ്രോ ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം, ആദ്യത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം. നൗ യു മാർക്ക് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി, ആൻഡ് പ്രൈസ്. Now, the question is, there is a simultaneous increase in demand and supply. ഡിമാൻഡും കൂടുന്നു, സപ്ലൈയും കൂടുന്നു. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കർവും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, സപ്ലൈ കർവും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദി ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ദിസ് ഈസ് ദി ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ്. D1 ഈസ് ദി ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദി സപ്ലൈ കർവ് ഓൾസോ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്വേർഡ്. സപ്ലൈ കർവും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ആ ഗ്യാപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഡിമാൻഡ് കർവിലുള്ള ഗ്യാപ്പിന്റെ അത്രയും തന്നെ ഗ്യാപ്പ് സപ്ലൈ കർവിനും വേണം. സോ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദി ന്യൂ സപ്ലൈ കർവ്. This S1 is the new supply curve. The new equilibrium point is E1. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് E1 ആണ്. ആ ഈ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ്, is there any change in price? The price will not change. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പ്രൈസ് കൂടുന്നില്ല. So when there is an equal increase in demand and supply, the equilibrium quantity increases but equilibrium price remains the same. Equilibrium priceൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒരേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സപ്ലൈ കർവും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. So this is the situation of simultaneous increase in demand and supply, or equal increase in demand and supply. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചോദിച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം.
there also the price will not change, but the equilibrium quantity will decrease. That you can draw a diagram yourself and find. But ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കുക. ഡിമാൻഡ് കർവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, സപ്ലൈ കർവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. ഇതേപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു സപ്പോസ് ഇൻ എ കൺട്രി ദർ ഈസ് എ ഡ്രൗട്ട്, ഒരു വലിയ ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ആൻഡ് ദി റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ്. ഇപ്പം ആ റൈസിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെൻ ദർ ഈസ് ദി ഡ്രൗട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ദി സപ്ലൈ ഓഫ് റൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. റൈസിന്റെ സപ്ലൈ കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഡയഗ്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈയുടെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പുതിയ പ്രൈസ് എന്താണോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ന്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നു, റൈസിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സോ യു മേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സിറ്റുവേഷൻ പ്രോപ്പർലി, വെദർ ദി സപ്ലൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Next is consumer surplus. First of all, you may understand what is consumer surplus. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ സംതിങ്, നിങ്ങളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ വൺ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്. നിങ്ങളൊരു ഷൂസ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇൻ ദി ഷോപ്പ് യു ഹാവ് സീൻ വൺ വിച്ച് യു ലൈക്ഡ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം കണ്ടു. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു, ഇതിനൊരു 1500 വരെയാണെങ്കിലും വാങ്ങാം, നല്ലതാണ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 1500. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇതിനുണ്ട്, 1500 രൂപ വിലയുണ്ട്, ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന്, അത്രയും നല്ലതാണിത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ദി പ്രൈസ് ടു ദി സെല്ലർ ഈസ് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഈസ് ഓൺലി 1000 റുപ്പീസ്. ഇതിന്റെ വില 1000 രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ യു ആർ റെഡി ടു പേ 1500, ബട്ട് ദി ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വാസ് 1000 ഓൺലി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ 1500 രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിന് 1000 രൂപയേ വിലയുള്ളൂ. ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ എ ഗുഡ് ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി പേ ഫോർ എ ഗുഡ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് 1500 ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തത് 1000 മാത്രമാണ്. സോ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, ദാറ്റ് ഈസ് 1500 മൈനസ് 1000, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. അപ്പം ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഈ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസും നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. See, suppose this is the demand curve. The demand curve ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇയാള് ഈ കൺസ്യൂമർ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഹി വാസ് റെഡി ടു പേ എ പ്രൈസ്, ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന് അയാള് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. This is the price that consumer was ready to pay for the second unit, and for the third unit he was ready to pay this much price. But actually, if he is purchasing 5 units, for all the 5 units he is paying the same price. ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പി ആണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ഈസ് ക്യൂ. അപ്പം ഇവിടെ
actually the consumer paid only OPBQ. ഇത്രയുമാണ് കൺസ്യൂമർ മൊത്തത്തിൽ പേ ചെയ്തത്. OPBQ. Q എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മൊത്തത്തിൽ പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് OP. So he paid actually OPBQ. But he was ready to pay APB. Not only APB, AOQB. AOQB. ഇത്രയുമാണ് അയാൾ പേ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിരുന്നത്. So the consumer was ready to pay AOQB. But he actually paid OPBQ. The difference APB is the consumer surplus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the consumer surplus is APB. Similarly, we can explain producer surplus also. Suppose producer surplus എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പം അയാൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഒന്നും വിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെൽ എനിത്തിങ്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ യൂണിറ്റ്സ് ഹി വിൽ ബി റെഡി ടു സെൽ അറ്റ് എ ലോവർ പ്രൈസ്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് വിൽക്കണം. അപ്പം ആദ്യത്തെ കുറേ യൂണിറ്റുകൾ അയാൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണെങ്കിലും അയാൾ വിൽക്കും, അത്രയും അയാൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്? ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലർ ഒരു സാധനം സപ്പോസ് ഹി വാസ് റെഡി ടു സെൽ ഫോർ 75 rupees പെർ യൂണിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 75 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിലും വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഇതിന് 100 രൂപ കിട്ടുന്നു. അയാളുടെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, അയാൾ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് 75-ന്, അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. സോ 100 - 75, that 25 ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്. സോ പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു സെൽ a good and the price they actually receive from consumers. ഇയാൾ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രൈസും ഇയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രൈസും, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the producer surplus also we can explain with the help of a diagram. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുക. This is the supply curve. And suppose the market price is P. P എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. The quantity purchased is, the quantity sold is Q. Q is the quantity. Then so actually the producer received a total amount of OPBQ. ഈ Q എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് OPBQ ആണ്. ബട്ട് ഹി വാസ് റെഡി ടു സെൽ ദിസ് മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ എ പ്രൈസ് ഓഫ് OABQ. ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന്, OABQ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇയാൾ ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയത് OPBQ ആണ്. സോ ദി ഡിഫറൻസ് APB ഈസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്. ഇവിടെ APB ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സപ്ലൈ കർവിന് മുകളിലുള്ള ആ പോർഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്. ഇനിയും ഈ ദി സം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്, ദി സം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സർപ്ലസ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആണ്. അപ്പം നമുക്കതും ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുക. സപ്പോസ് DD ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ്. നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് കർവ് കൂടെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു.
D is the demand curve, and the social surplus, I told you, it is the sum of consumer surplus and producer surplus. Now what is the, in this diagram, how much is the consumer surplus? PCB is the consumer surplus and producer surplus is APB. So the total surplus, that is consumer surplus plus producer surplus, that is ABC. So ABC is the social surplus. Here social surplus എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, it is the sum of consumer surplus and producer surplus. So the sum is ABC. So ABC is the social surplus. Next is taxation and deadweight loss. Taxation and deadweight loss. So first of all, we will analyze who bear the burden of a tax. Suppose the government is imposing a tax. Government ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we will try to understand who the burden of the tax, to whom the burden of the tax is, whether it is on the producer or whether it is on the consumer or whether it is shared between the producers and the consumers or the sellers and buyers. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം, ഒരു ടാക്സിന് മുമ്പുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ യു മേ ഡ്രോ ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്, സപ്ലൈ കർവ്, mark the price, then mark the quantity. So this is the situation before the tax. Now there is no tax. Now suppose the government is imposing a tax on a commodity. അപ്പോൾ ടാക്സ് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗവൺമെന്റ്, for the buyers, how much they are buying, എത്ര യൂണിറ്റ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നോ ദാറ്റ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് കൂടുന്നു. സോ വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ്, വി നോ ദാറ്റ് വെൻ എ ടാക്സ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ദി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ്, ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കർവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ്, ഡിമാൻഡ് കർവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. There will be a downward shifting of the demand curve because of the tax. Tax കാരണം demand curve താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. So D1 is the new demand curve. അപ്പൊ ഈ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവ് അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവ് ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്സ്, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ. സപ്ലൈയിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിലാണ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സപ്ലൈ കർവ് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നൗ, സോ ദി സപ്ലൈ കർവ് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം. ഇനിയും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ്, this much only is the quantity purchased and sold. Q1 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. And when that much only is the quantity, the price received by the seller is, ഇവിടെ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സപ്ലൈ കർവ് നമുക്കറിയാം. വെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് Q1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലറിന് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് PS ആണ്. ബട്ട് what is the price to be paid by the consumer? കൺസ്യൂമർ എത്ര രൂപ ഇതിന് പേ ചെയ്യണം അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ Q1 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡ് കർവ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. സോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് ദി പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് PC.
the price received by the seller is PS. That means PSPC, this much is the tax. PSPC എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആണ്. ബിഫോർ ദി ടാക്സ് ദി പ്രൈസ് വാസ് P. ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പേ ചെയ്തതും പ്രൊഡ്യൂസർ റിസീവ് ചെയ്തതും P ആണ്. ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് PC ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് PPC ഈസ് ദി ബർഡൻ ഓൺ ദി കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് PPS ഈസ് ദി ബർഡൻ ഓൺ ദി സെല്ലർ. അപ്പോൾ സെല്ലറും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബയറും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദി ബർഡൻ ഓഫ് ദി ടാക്സ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ്. കൺസ്യൂമേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ടാക്സ് ബർഡൻ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. Then now we will explain deadweight loss. For explaining deadweight loss, you may draw again a demand curve and a supply curve. This is the demand curve and this is the supply curve. Now, so the equilibrium price, this much is the equilibrium price. PE is the equilibrium price. And the price paid by the consumer, നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, the price paid by the consumer is PC. And the price received by the seller, that is PS. സെല്ലർ റിസീവ് ചെയ്ത പ്രൈസ് PS ആണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ PS, PC, PS, ദാറ്റ് മച്ച് ഈസ് ദി ടാക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് PC, PS ആണ്. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഏരിയാസ് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിത് ഇവിടെ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, B എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, C എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, D, E and F. So what is the consumer surplus before the tax? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, now the price is PE, equilibrium price ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. Now what is the consumer surplus? Consumer surplus is A plus area, A plus B plus C. That much is the consumer surplus. What is the producer surplus? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. Producer surplus is D plus E plus F. ഇത്രയുമാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസും പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസും ബിഫോർ ദി ടാക്സ്. വെൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ദി ടാക്സ്, ദി ക്വാണ്ടിറ്റി, ആ തുടക്കത്തിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് Q ആയിരുന്നു. നൗ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസ് ടു Q1. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ QT എന്ന് എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഈസ് purchased and sold after the tax. QT is the quantity, the present quantity that the consumers are buying and sellers are selling, QT. So when QT quantity is purchased by the consumers, what is the consumer surplus? നേരത്തെ consumer surplus A, B, C ആയിരുന്നു, A plus B plus C ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് QT മാത്രമാണ്. QT മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ആഫ്റ്റർ ദി ടാക്സ്? നേരത്തെ DEF ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി F മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് B പ്ലസ് D? B പ്ലസ് D ഈസ് ദി ടാക്സ് റവന്യൂ ടു ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ A എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്, B പ്ലസ് D എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് റവന്യൂ ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് F ഈസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ്. ഈസ് എനിവൺ ഗെറ്റ് C പ്ലസ് E? ഈ C പ്ലസ് E എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
പ്രൊഡ്യൂസറിന് കിട്ടുന്നില്ല, കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടുന്നില്ല, ഗവൺമെന്റിനും കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഇൻ സർപ്ലസ് ഓർ ലോസ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് C+E എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആർക്കും കിട്ടാതെ പോകുന്നു. നേരത്തെ ഇത്രയും സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ദാറ്റ് മച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ എനിവൺ. സോ ദർ ഈസ് എ ലോസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സർപ്ലസ്. സോഷ്യൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ സർപ്ലസിൽ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടാക്സ്. ദിസ് ലോസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സർപ്ലസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ്. അപ്പൊ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C+E ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സർപ്ലസ്. സോഷ്യൽ സർപ്ലസിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടാക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ്. If dead weight loss is asked, you must draw this diagram, mark everything in this way, and you may say C+E is the dead weight loss, that is the loss in social surplus because of the tax. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഇനിയും അവസാനമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇക്വിലിബ്രിയം അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം തരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ തരും, ദാറ്റ് ഈസ് D is equal to 50 minus 2P and supply function S is equal to 20 plus 3P. What will be the equilibrium price and quantity of the product? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷനും സപ്ലൈ ഇക്വേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് വെൻ പ്രൈസ് ഈക്വൽസ് ₹3. 3 ആണ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസും ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, വെൻ ദർ ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനും സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനും, അതായത് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50 minus 2P ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ 20 plus 3P. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു സോൾവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 5P is equal to 30 എന്ന് കിട്ടും. സോ P is equal to 30 divided by 5 that is equal to 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കിട്ടി. വെരി സിമ്പിൾ. ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഈസ് 6. ഇനിയും ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ 6 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. കാരണം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിമാൻഡ് is equal to 50 minus 2P ആണ്. So 2 into 6. So that is equal to 38. So 38 is the equilibrium quantity. That much will be demanded and supplied. 38 ആണ് equilibrium quantity. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രൈസ് 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ്. പ്രൈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിലെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിലെ സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെൻ പ്രൈസ് P3 ആയിരിക്കുമ്പോൾ when P is equal to 3, price is equal to 3, demand equals
50 minus 2p ആണ്. So 2 into 3 that is equal to 44. അപ്പോൾ 44 ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് 3 ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് 44 ആയിരിക്കും. ഇനി സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും? സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് 3p ആണ്. 3 into 2 sorry 3 into 3 20 plus 3p 3 into 3 9. So that is equal to 29. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് 3 ആവുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് 44 ആണ്, പക്ഷെ സപ്ലൈ 29 ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് 44 minus 29. That is equal to 44 minus 29. It's equal to 15. 15 is the excess demand. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടും ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുക. ഇനിയും ഒരു 6നേക്കാൾ കൂടിയ പ്രൈസ് തന്നു, ഇപ്പൊ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് തന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് ചോദിക്കാം. അവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ. ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷനിലും സപ്ലൈ ഇക്വേഷനിലും 10 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ സപ്ലൈ കൂടുതലായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സപ്ലൈ മൈനസ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഐദർ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓർ എക്സസ് സപ്ലൈ, എനിത്തിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് മച്ച് ഓൺലി അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവറി ടൈം ഐ എം സെയിങ് see for more, if you want to write the answers properly, you must read also. So you can refer the book, and for next module also we will upload the new videos. So for getting the new videos, so you subscribe.